Ну что, мы продолжаем. Хотела бы сейчас представить следующего нашего спикера, уважаемого нашего специалиста нашей команды, человек с большим опытом, старший аналитик отдела трейдеров компании ЕДК Форум Александр Pizano. Даем ему слово. Поставьте, пожалуйста, ему тоже огонечки. Давайте он представит отчет о деятельности за прошедший месяц. Hello, guys. How are you guys? Всем привет, как у всех дела? I see on the chat everybody's pumped up. All right, guys. So it's a pleasure again to be here with you today. Очень рад сегодня снова с вами здесь быть. For those who don't know me yet, my name is Alexander Pizano, and I'm the head of the analytical trading department at EDK. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Александр Пизано, и я руководитель аналитического отдела в ЕДК. All right, let me know if you can see my screen and my photo here. Дайте мне, пожалуйста, знать, что вы видите мой экран. Yes, perfect, awesome. So guys, today I will show you one of our traders Binance accounts. Сегодня я вам покажу один из наших аккаунтов трейдерских на Binance. All right. And I will also go with a quick market update as well after I show you the Binance account. И также после того, как я вам покажу наш аккаунт Binance, я немножко уделю время на быстрое обновление по маркетам. So let me give you the screen so one of our traders jump into the call. There you go. Perfect. Can you guys see the screen? Видно всем? Все хорошо? Yeah, perfect. All right, so this is one of our traders Binance accounts. Это один из наших трейдерских аккаунтов на Binance. So as you can see here, we have on the top right the available balance on the account. Как вы можете видеть, где вот мышкой вводится, это доступный баланс на аккаунте. And this is the balance that we're not using for trading. We're sitting on cash, and that is the amount. И это тот баланс, который сейчас не используется в сделках. То есть тот баланс, который лежит, грубо говоря, в кэше. But if you go down, just go a little bit down. Но если мы пролистнем более вниз, now you can see the 3 coins that our team has bet on. И здесь вы можете увидеть 3 сделки, которые сейчас проводит наша команда в этом аккаунте. You can see here the amount of trades that we have. We have the leverage. I'm sorry, can you please repeat it? Yes, you can see the 3 trades that we have. Да, нам видно 3 сделки, которые сейчас происходят. You can also see the leverage that we're using. Также вы видите плечо для каждой сделки. And the profit and loss, the P&L that we have on these 3 trades. И также прибыль с каждой сделки. All right, so as you can see here, we have Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. И также видите, что у нас 3 сделки в биткоине, этериуме и лайткоине. Each one of them with their leverage, 6x, 5x. И у каждой, как тоже видно на экране, шестикратные, пятикратные и шестикратные плечи, соответственно. And if you go a little bit to the right, you can see also the profit and loss that we have for each trade. И справа также прибыль и потери на каждой из этих сделок. So let me tell you guys, we're doing pretty good. И я хочу вам сказать, что у нас все идет очень хорошо. All right, and if you can scroll here to the right, you can see also in details. И также справа можно увидеть более детально.
We have the balance that we're using for trading. Можно увидеть баланс, который используется для сделок, баланс, который сейчас находится в сделках. Yes, and you can also see the P&L that we are making on those trades. И также вы видите прибыль, которая это неиспользуемая прибыль, которая находится со сделок. Yeah. So, I mean, guys, this is great. We've been trading and everything is going in our way. И все проходит шикарно, все проходит отлично и в нашу сторону. All right. So, guys, I'm just gonna handle this account back to the team because they need to work. Мне нужно вернуть этот аккаунт обратно нашей команде, потому что им нужно работать. And I'm gonna go over the quick market update so you guys get some insights. И я сейчас хочу немножко поговорить про обновления на маркетах. Let me share my screen here. Can you guys see it? All right. So, guys, I will show you a quick market update so you guys get some insight, as I said. Я хотела бы вам показать, быстро рассказать вам об обновлениях, последних обновлениях на маркетах, на рынках. On also what we can expect from the markets. И что же мы можем ожидать от рынков. And kind of like a different view that might be a little shocking for some. И немножко другой взгляд, что для некоторых может показаться немножко шокирующим. But we think this is an important topic. Но мы думаем, что это очень важная тема. So in case this happens, we're all prepared for that scenario. И если вдруг случится то, что я вам расскажу, мы все уже готовы к этому виду сценария. And guys, I'm really excited because it looks like this could be the biggest opportunity in our lifetime. И я на самом деле очень-очень взволнован, потому что мне кажется, что это может быть самая лучшая возможность в нашей жизни. And it's a possible market crash in the next few months. И может быть такое, что будет обвал рынка в следующие несколько месяцев. So if market crash the way it could crash, И если рынок обвалится так, как он может обвалиться, we can pretty much buy anything when everybody else thinks the world is ending. мы на самом деле сможем купить все, что угодно, когда все остальные будут думать, что мир подходит к концу. When everybody's saying the market is crashing and it is over. И когда все думают, что все, то есть рынок полностью обвалился и все кончено. And that is the time for you to get generational wealth. To get what, I'm sorry? Generational wealth. И, Wealth. yeah, thank you. И это время тогда, когда вам нужно будет зарабатывать как можно больше, у вас будет возможность заработать как можно больше. And remember, none of this is financial advice, but there's a possibility that we could see a crash. И я хочу, чтобы вы помнили, что это не финансовый совет, это просто одна из возможностей, которая может произойти. And if it happens, this could be a great opportunity to get in and ride it for decades. И если этот обвал рынка случится, то у вас будет очень хорошая возможность зайти на рынок и потом вырасти. Like with the Great Depression, it went down dramatically and quickly. Точно так же, как с Большой депрессией. Все очень-очень быстро обвалилось. And if you got in at the bottom, I'm sorry? and if you got in at the bottom of the market, И если вы вступили тогда, когда рынок в самом-самом низу, even though it took decades to make new all-time highs, can you repeat it, please? even though it took decades, more than 10 years, to make a new all-time high, И даже если это займет около 10 лет
чтобы снова выйти на вершину, you would have made gains forever. вы бы заработали денег на вечность. So guys, this is really the perfect time to start getting educated. И сейчас самое лучшее время для того, чтобы получать образование в этой сфере. And also having access to the right information. И, конечно же, получать доступ к правильной информации. All right, so let's get into the market. Хорошо, давайте перейдем к рынку. And I'm going to update you on what we're seeing and show you the key levels where the market could go. Я расскажу вам то, что мы видим, и покажу, что мы можем видеть в будущем, что может произойти в будущем. All right, so let's get into the market. So seeing what's going on here with the Okay. Dow Jones. Окей. Yeah, so seeing what's going on here with the Dow Jones. Так как мы видим, что здесь происходит на этой схеме с Dow Jones, Yes, it's creating a bearish flag. which flag? A bearish, it's like a negative flag. Окей. Он создает как негативный флаг. Я прошу прощения у всех слушателей, я не очень сильна в терминах трейдинга, поэтому буду переводить как смогу. If the Dow Jones breaks this flag, Если Dow Jones сломает этот флаг, then it could come back down to previous lows. тогда они могут опуститься до своих предыдущих низин. Between 29,000 and 28,000. Между 29 и 28 тысячами. If that breaks, we could go down much, much lower, guys. So be careful. Если этот флаг будет разломан, это может опуститься даже еще ниже, поэтому будьте аккуратны. And I know everyone is extremely bullish, extremely optimistic out there. И я знаю, что все вокруг очень оптимистичны. I know they're all screaming for a new bull run Я or знаю, a new rally up. Я знаю, что все считают, что может быть опять будет опять будет рынок идти вверх. Yeah, so again, as I said, this is not financial advice, but I'm just saying to be cautious. И опять-таки хочу повториться, это не финансовый совет, это не то, что вы должны делать, я просто хочу вас предупредить и хочу, чтобы вы были аккуратны. The markets are looking like they don't have much strength to continue higher for now. Рынки выглядят сейчас так, как у них нету той прежней энергии, чтобы продвигаться дальше вверх. And by the way, this doesn't mean that we should be scared now of trading buys and longs, right? И это не означает, что мы сейчас должны бояться заключать сделки. But that means that we should be very careful and trade without emotions. Но это означает, что мы должны быть очень аккуратны и заключать сделки без эмоций. Without expectations also, and make sure that we follow our plan. Без ожиданий также и смотреть, чтобы мы придерживались нашего плана. And also very important, securing profits. И очень-очень важно, чтобы мы могли обезопасить свои доходы. Yeah, by the way, before we continue with different markets, there's one of our traders that also jumped in, so we can share with you another account that we have on EDK. So if you want, we can do it now. И перед тем, как мы продолжим дальше по маркетам, еще один из наших трейдеров готов подключиться и показать вам другой трейдерский аккаунт.
Just let me know if you want to do it now so I can give you the screen. Просто скажите мне, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я вам показал второй аккаунт Binance сейчас, и мы тогда вернемся к рынкам чуть позже. Yeah. All right, let me just give you the screen. There you go. All right. Yes, we're going to show you here. Guys, we're doing pretty well. И, как видите, ребята, у нас все очень-очень хорошо. All right, so the same thing. We have the balance on this account. This is a different account. Это уже другой аккаунт, это не предыдущий аккаунт. Как вы видите, справа у нас тоже доступный баланс. So this is the balance that we're not using for trades. We're just sitting on cash. Это баланс, еще раз, который не используется в сделках. Это просто деньги, которые лежат. And if you go down, Если мы опустимся немножко ниже, just scroll down. Go. Awesome. These are different coins now. We're also trading with different coins. и, как видите, на этом аккаунте 3 сделки, но уже в других монетах. So we have BNB, Solana. Коины как BNB, how you call it? Solana? Solana, yes. Solana? Yeah. And XRP. И XRP. Yes. So we have on BNB a leverage of 7x. На BNB у нас 7-кратное плечо. Solana with 6x and XRP Solana, as well. Да, Solana и XRP 6-кратное плечо. Yeah. If you scroll to the right, you can see the P&L. И справа мы видим прибыль, P&L прибыль. And on the box on the right, you can see the full balance of this account in particular. И справа мы видим баланс аккаунта, который сейчас в сделках используется. То есть те деньги, которые сейчас в сделках. You can also see the unrealized profit with this three trades. И также нереализованный профит под балансом. All right. Awesome. So that's a second account that I also show you today. I'm just going to go back to the presentation because the traders need to work on the office. Хорошо, это я вам показал второй аккаунт Binance, и сейчас хотел бы вернуться тогда к моей презентации и отпустить трейдера работать. All right. So going back to the markets. Can you see my screen? Возвращаемся к рынкам. Видите мой скрин? Yeah, awesome. All right, so let's go with the NASDAQ. Переходим к следующему рынку, NASDAQ. Same with NASDAQ. It looks like it also topped out way back in November 2021. Также видно здесь, что они прям вышли на самый верх в ноябре 2021 года. And this is just looking like a bear market rally here. Which rally? Bear market is like a negative, in a negative situation that we're in. We're creating a optimistic view, but it's not really an optimistic view. You know what I mean? Okay, I will try to explain that. Thank you. Это видно, как будто, то есть рынок упал, мы видим, да, на графике, и потом он как поднимается, то есть вроде как это как позитивный, да, подъем, но на самом деле это не позитивный подъем. But it looks like it's just pushing up for continuation down. Но кажется, что вот он поднимается для того, чтобы упасть. As you can see here, we're creating bearish divergence. So negative, I don't know how to say that in different words. Bearish divergence, just call it that way. I was trying to study that, but unfortunately didn't get that too. Как видите,
по линии, которую Александр провел. Я пыталась это изучить, как это будет на русском языке. То есть она... Сейчас я Now we're, попробую. oh, Google мне переводит это как конкурс трейдеров. Я не знаю, будет это какой-то смысл иметь для русскоязычной аудитории. Divergence в английском, может быть, такой же термин используется и в русском, когда говорится про термины трейдерских маркетов, рынков. yeah. So what we're watching is a rising channel, right? This blue rising channel. Спасибо большое, Влад. Дивергенция. Вот. То есть то, что мы видим, это поднимающийся график, поднимающийся, да, вверх. So if the NASDAQ break around $15,000, если NASDAQ упадет где-то около $15,000, we could see the market go down to 12,500. тогда мы видим, что рынок может опуститься до 12,500. Now, once that breaks, it could get very, very ugly very quickly. So be careful. Если так и будет, если оно так упадет, тогда будет очень, очень нехорошо. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста. All right, so let's go with the S&P. И следующее это S&P. So taking a look at the S&P, same thing. И здесь все то же самое. So we have the rising channel. Здесь тоже, как видите, он сейчас поднимается. We're also making higher highs on the RSI. И what is that? Higher highs, just high, something is higher than the previous one, you know what I mean? So this high is higher than this. То есть и сейчас, окей, и сейчас, то есть как бы мы находимся уже выше, чем были до этого. And we're making lower highs on the price action. Но в цене как бы пик, он ниже сейчас, чем он был раньше. Which means that's kind of negative, you know? И что означает, что это негативный вариант. That is called, and this is a kind of a little bit difficult, but that is called a hidden bearish divergence. И это называется скрытая дивергенция. Наверное, так будет правильно сказать. There you go. So when we have a hidden bearish divergence in a downtrend, и когда у нас есть скрытая дивергенция, медвежья, Влад мне прям сегодня помогает, спасибо большое, Влад. Когда у нас есть медвежья скрытая дивергенция, then that means that there's a continuation of the downtrend. Это значит, что дальше оно будет вниз опускаться только. So if the S&P breaks 4,250, то есть если S&P дойдет до 4250, we could see the market go down to the next support level. We can see what? I'm sorry, didn't hear. We can see the market go down to the next support or the next level. Мы увидим, что рынок упадет до следующего уровня. At around 3,800. До где-то 3800. So if we break that level, если мы пройдем тот уровень, then we can come and test back down the trend line at 2,700. Тогда он может еще больше упасть до 2700. Now, guys, if this trend line does not hold, I'm sorry, if what? If this line does not hold, если эта линия не будет держаться, then that is going to be very bad for crypto and all markets.
Это будет очень-очень плохо для всей криптовалюты и всех рынков. All right, let's go with the dollar index. Окей, доллар индекс. Yeah, it's like the index of the US. It's like the coin, the US dollar. Мгм. Это как индекс американского доллара, US доллар. All right, so as I can see here, the DXY is looking super bullish. It's looking very optimistic. Как как мы можем видеть, все выглядит очень оптимистично. And here's why. И вот почему. So if we take the orange line, Если мы возьмем оранжевую линию, you see here, this is called a falling wedge. I don't know how to say it in Russian. эху, Falling wedge is like it's falling, but it's like a flag, falling flag. Let's put it out. это как падающий флаг. So if we take this and we Если мы measure, Мгм. yes, go ahead. Если мы возьмем эту вот оранжевую линию, да, и мы померяем, So if we measure, because the market moves in measured moves, it's like with Мгм. in different measured moves, you know. Потому что рынок двигается с м, It's с like it's like разными accurate moves. измерениями. Yeah, like accurate moves and precise moves. Да, то есть рынок двигается с очень конкретными измерениями. Yeah. So if we take the distance from the widest point of the wedge to the lowest Если мы point, То есть если мы измеряем вот эту вот, разницу между, самой высокой и нет, with the widest, yeah. So if we take the distance from the top to the bottom, то есть если мы измерим вот эту вот дистанцию, вот где показывает Александр, с верха до низу, then this could take the dollar to the next target, which is 109, 110. это может, привести доллар к 109. All right. So if we break that level, then the next target will be 115. И если мы дойдем до уровня 109, тогда следующий уровень будет 115. Which is also the measured move from the top to the bottom in this green one. И это тоже вычисление вот этого вот расстояния между зеленой линией и оранжевой. And remember, guys, in the biggest money grab in history, right? И запомните, пожалуйста, в самом большом выигрыше в истории, What do smart people do? What the people that understand the market do? что люди, которые понимают рынок, делают? They get into the dollar because stocks and crypto and everything else will go down. Они покупают доллар, потому что стоки и крипта всегда может опуститься. So when the stock market and the crypto market, Когда рынок стоков и рынок крипты, when the market gets super low, когда рынки опускаются очень низко, then they take that high value dollar, когда они берут вот этот вот доллар, который дорого стоит, roll it back over into the market, обратно ложат его на рынок and write it up while the dollar goes down. и ждут, пока доллар упадет. And guys, this happens over and over and over again throughout history. И это происходит снова и снова и снова на протяжении всей истории.
all we have to do is look at the charts, Все, что нам нужно сделать, это просто посмотреть на схемы, use some common sense, использовать логику and just figure it out because it's very clear. и просто разобраться, потому что это очень просто. So what we're looking right now is a possibility На то, что мы сейчас видим, это возможность, is a possibility of the market going much lower это возможность того, что рынок может уйти намного, упасть намного ниже, and the dollar goes much higher. и доллар может подняться намного выше. All right, so let's get into our really good friend Bitcoin. И давайте перейдем к нашему очень хорошему другу биткоину. So at this, looking at this and looking at Bitcoin, it's crazy what's going on. Если вы увидите, что происходит с биткоином, на самом деле это сумасшествие. Because a lot of people are bullish, a lot of people are very optimistic, Очень много людей очень оптимистичны, but what we're seeing on Bitcoin is also the same thing that we're seeing on all different markets. но как с того, что мы видим, что происходит с биткоином, это все то, что мы видели на предыдущих рынках, на примерах предыдущих рынков. Yeah, so looking at this as a falling channel, let's call it that way. Смотрите на вот этот вот как падающий канал. So we have an Elliott wave that is created. У нас есть волна Эллиота, которая создается. So we have A, B, C, D. То есть у нас есть точки А, Б, С, Д. And now we're looking for E. И сейчас, то есть как бы мы ждем, когда же оно опустится до точки И. Which this could be heading around 10,000 and below that, even lower. И это может, что может достичь до стоимости 10 тысяч и даже ниже. Now, we do have this level, this white line over here. Также у нас есть вот этот вот уровень, который Александр сейчас показывает, белая линия. This line is around 32,800, 33,000. Эта линия около 32 800. If the market breaks that level and close above that level, Если рынок упадет на этом уровне, that would invalidate this observation. oh, if it grows on that level, you mean, or if it goes down? I'm sorry. If it breaks that level and close above that level. Ага. Okay, sorry, thank you. Если на этом уровне, на уровне вот этой вот линии, то есть 32 800, маркет вырастет, то есть он пойдет выше, да, а не ниже, то тогда, конечно же, все эти расчеты будут неверны. Then this will invalidate this observation. Yes. I translated it. Thank you. Okay. But if we look at Bitcoin, we're also creating on the weekly chart. Но если мы посмотрим на биткоин, на схемы, которые создаются каждую неделю, we're creating higher highs on the price action. То есть у нас есть высокие пики на цену. And we're creating lower highs on the RSI. Но lower highs. So it's a little bit lower than the previous one. Yes. Но они, получается, эти пики, они ниже, чем те, которые были до этого раньше. That is called a bearish divergence. И это называется дивергенция. So every time we see bearish divergence like this, и каждый раз, когда мы видим дивергенцию, вот такую дивергенцию,
just signifies a top and that strength is decreasing. Это означает, скорее всего, что он просто, ну, то есть он будет падать. And guys, if we break the previous low at around 15,000, Но если мы как бы выйдем выше низа, который был до этого на 15 тысяч, then capitulation will begin. тогда начнется капитуляция. All right, so before this happening, we need to make sure that the price creates a support in this level around 15,000, 20,000-ish. Но перед тем, как это произойдет, нам нужно убедиться, что what price do? 20,000 to 15,000. No, you said create support. Yes, if Bitcoin creates a support between 20,000 and 15,000. Okay. Но нам нужно убедиться, что будет должная поддержка у биткоина, если цена упадет до 15-20 тысяч. Then this could invalidate as well this observation. И если это так будет, то есть если будет должная поддержка в 15-20 тысячах, то тогда, соответственно, тоже мои все мысли, которые я вам сейчас изложил, будут неправильными. All right, so this is like a macro overview of all the markets and what is going on. Это более как такой макро апдейт и то, что происходило за последние недели с рынками. Yes, and I know this is like a very not an optimistic way of seeing the markets. Я знаю, что это, наверное, не очень оптимистичный подход к взгляду на рынки. But we have to be realistic so we don't get hurt. Но мы должны быть реалистичными для того, чтобы потом мы не пострадали. All right, so in conclusion, I just want to share with you some of the things that I want you to know and what is going on in the economy. И в завершении я хотела бы с вами поделиться несколькими вещами, которые я хочу, чтобы вы знали, и что происходит в экономике. One is that the market has never put in a bottom ahead of a recession. Мгм. The market Один из них, haven't created a bottom. один из них это то, что рынок не опускается на дно. We've never had a yield curve inverted like this and not have a recession. Мы никогда не видели то, что рынок падает, да, на самое дно и потом не поднимается. We've never had the leading economic indicators displaying as negative as they are. Мы никогда, I'm sorry, what? We have never had the leading, like the top economic indicators У нас никогда не было индикаторов, топ-индикаторов экономики, displaying as negative as they are такими негативными, которые, как они есть сейчас, на данный момент, for as many months as they have been without having a recession. и на протяжении стольких месяцев, как они находятся сейчас без как бы роста. So guys, to not have a recession will be the first time since World War II, so almost 100 years. И если не будет, да, рецессии, да, то есть если не будет подъема, то это будет впервые за около 100 лет. The dollar is looking bullish, other assets are looking bearish. Индекс доллара выглядит позитивно, остальные the risk assets. Yeah, risk assets like Bitcoin, stock market, etc. Остальные рынки выглядят не очень позитивно. So what I'll suggest you guys is just to, pay attention to all the markets.
И чтобы я порекомендовал вам, пожалуйста, обращайте внимание на все рынки and have a holistic, view of the marketplace. и всегда имейте здравое видение всего полностью всех рынков, No emotions. без эмоций. So hopefully you guys learn from this talk because, our main goal here is, isn't to tell anyone what to do. И я надеюсь, что это может быть для вас полезно, потому что наша главная цель здесь — это не рассказывать им, что вы должны сделать, что вы должны just- делать. Yeah, it's just to show you how to read the charts. Это просто вам показать и рассказать, как видеть схемы и как читать схемы. How to read the markets and also have some, confidence in the markets. Как читать рынки, как видеть рынки и как иметь уверенность в рынках. All right, guys. So if you enjoyed this call, just write 555 in the chat, please, and let us know if you enjoyed this this overview. И если вам понравился, если вам 555. если вам понравился наш разговор, пожалуйста, напишите в чате 555, чтобы я понял, что все прошло хорошо. There you go. Look at everyone there. Yeah, and we're gonna do this more often. We're gonna share with you some market updates, so you guys are understanding what is going on every day. И мы постараемся делать это почаще, для того, чтобы вы, ребята, видели побольше обновлений рынка и что вообще происходит на рынке. Either way, all we're trying to do, is give you another view. И все, что мы пытаемся сделать, это просто дать вам другой взгляд. Because if you watch anybody else, Потому что если вы, например, посмотрите на кого-то другого, 99% of YouTubers and Twitter accounts, 99% YouTube и Twitter аккаунтов, they're just screaming bullish, 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 and we're going to the moon. они все просто кричат, что позитив, все хорошо, мы взлетим на Луну, все отлично. And I understand the reason why they're doing that is because they get a lot more views telling people that you're going to get rich quick. И я понимаю, зачем они это делают, потому что у них будет гораздо больше просмотров, если они будут рассказывать людям, что они быстро разбогатеют. And let me tell you something, that's not how markets works, guys. Но я вам хочу кое-что сказать. Это не так, как рынок работает, ребят. We do this to help you stay calm and look at what's really going on. Мы делаем это для того, чтобы вы оставались спокойными и понимали, что происходит. I see in the chat, how are you going to make profit if Bitcoin will fall down? Well, I just short the market, as we're doing right now. You will show what? We will sell the market, as we're doing right now. Мы просто будем продавать what we sell? Well, because I see on the chat that somebody's saying that how we're going to make profit if Bitcoin will fall, if Bitcoin is going down, then what I'm answering is that we're just going to sell Bitcoin so we can make profit, as we're doing right now and the accounts that we show you. Тогда мы просто будем продавать. В чате вопрос написал Влад. Как заработать? Как мы будем зарабатывать, если биткоин упадет? И Александр говорит, что мы будем делать то, что мы сейчас делаем, продавать биткоин. All right, so guys, I'm very excited for the next person that is going to talk here on the Zoom calls, because this is a really good friend of ours. Is an amazing person with such a great and unique energy. Ребят, я очень-очень
воодушевлен и рад следующему нашему спикеру, потому что это замечательный человек с уймой позитивной энергии. He has a great charisma and, also very, very, very experienced in this field. У него замечательная харизма и очень большой опыт в управлении. He's young, but he has twice as experience as I've had. Он молодой, но у него очень много опыта. So guys, help me with a 333 in the chat, and help me introduce our new CEO of the company. И, пожалуйста, напишите 333 в чате, чтобы я представил нашего нового директора. Come on, let's elevate the energy so we can introduce our new CEO of the company. Let's go. Давайте поднимем нашу энергию, чтобы мы представили вам нашего нового директора. So guys, please help me welcome our new CEO, Giancarlo Bonelli. И, пожалуйста, помогите мне, примите радостно нашего нового директора Giancarlo Bonelli. Let's go. Get all that energy, brother. Let's go. Hello, everyone. Hello. Всем привет. Well, first of all, I want to thank Sergey and Alexander for the awesome presentation. Thank you, Alexander. This is very good. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Сергея и Александра за прекрасные презентации, за хорошие объяснения. So, I know a lot of you are probably wondering, who the heck is this guy with an Italian name that's showing up on our EDK forum? И я знаю, что у многих у вас, наверное, есть вопрос, кто такой этот человек, который появляется на мероприятии ЕДК форум, еще и с итальянским именем. So I think I have a lot of explanation to do. И мне кажется, что я вам задолжал очень много объяснений. If you want, I will talk a little bit about myself so I can introduce and you can get to know me a little bit. Если вы хотите, я сначала себя представлю чуть-чуть, расскажу немного о себе, чтобы вы немножко меня узнали. So what I will do is I will tell you who I am. My name is Giancarlo Bonelli. I was born in Madrid, Spain. Итак, меня зовут Giancarlo Bonelli. Я родился в Мадриде, Испания. I moved to the US when I was 10 years old. Я переехал в США, когда мне было 10 лет. And I was raised in the United States. И я вырос в США. So there I studied high school and university. И там же я, конечно же, в США окончил школу и университет. And I attended the University of Florida. It's called Florida International University in Miami, where I studied business administration. И я закончил Международный университет Флориды, который находится в Майами, и там я изучал бизнес и финансы. I also went to the University of Miami, where I did a master's in finance. И также после Международного университета Флориды я закончил университет Майами, где я как-то по-русски после бакалавра идет что? Извините. Магистр. Спасибо большое, Влад. Вы прям мой помощник сегодня. Giancarlo закончил магистра в университете Майами. Correct. You might be wondering what qualifies this guy to be my CEO, right? И вы, наверное, подумаете,
что, собственно, позволяет этому парню быть нашим директором. So I'll tell you a little bit about what I have done professionally. Я вам расскажу немножко с моей профессиональной карьеры, о моей профессиональной карьере. So during my banking career, I had experience in different positions. I was first a commercial banker. I was a commodity trader for many years, working with futures and options and anything that had to do with commodities. I was a private banker and a wealth manager, managing private wealth for people. And then I was an investment banking. And this is placing a lot of funds for private and government financing. Giancarlo, I will need you please to repeat that, but in short phrases. Yes. I'm sorry. Okay, so if you want, you can read the presentation there, and it tells you that my experience, I was a commercial banker, a commodities trader, a private banker, and an investment banker. Giancarlo рассказывает немножко о своем профессиональном опыте, где он именно работал. Он работал в коммерческом банкинге, он также занимался различными стоками сырья, я думаю, это так правильно по-русски называется, в частном банкинге и в инвестиционном банкинге. So as far as our market, MLM, it is very important for me to mention that my team and I have been creating and developing various IT services for the multi-level marketing industry as well as the crypto industry. И что касается нашего маркета, в котором мы сейчас работаем, MLM-маркета, для меня очень важно, чтобы вы знали, что я и моя команда на протяжении многих лет занимаемся IT-разработками для разных сфер MLM-бизнеса. And we have also created developments for trading and for the investment industry as well for a very long time. И также я забыла сказать, что Giancarlo и его команда занимались и занимаются разработкой различных IT-сервисов не только для MLM-индустрии, но также и для криптоиндустрии, а также различных разработок для трейдинга и инвестиционной индустрии. So with this experience that I had previously, I want to explain to you how I am here today. И с вот этим вот опытом, с багажом, который вот у меня уже есть, да, я хотела бы вам рассказать, как же я оказался здесь сейчас. So in November of last year, November 2022, somebody that I knew, an entrepreneur from your country, from Russia, he approached my team and myself, and he made us an offer. And the offer was to participate in the creation and the development of a company that has a wide range of investment services. Извините. В ноябре прошлого года, в ноябре 2022 года к нам обратился один предприниматель из России, к Giancarlo и к его команде, и предложил поучаствовать в создании и развитии компании с широким спектром инвестиционных услуг. Okay, so this person, this entrepreneur, he offered us or suggested that we make this company a multi-level company, the MLM as the main method for promoting the company itself. И также этот бизнесмен предложил, что основным методом продвижения этой компании должен быть многоуровневый маркетинг. So my team and I really liked the idea, to be honest, and we liked the suggestions he made. So what we did is we entered into a partnership agreement with him, and then my team and I became business partners with this entrepreneur out of Russia. И, честно говоря, мне и моей команде очень понравилась концепция и идеи, озвученные им, и мы заключили партнерское соглашение, в котором
предприниматель с России, я и моя команда стали совладельцами и бизнес-партнерами. And as with any company, what we did was we assigned a certain set of responsibilities for each one of the members, and it was a huge responsibility for not only the results and the gains, but also for the failures and the losses for the company. И, конечно же, как в любой компании, на каждого из нас были возложены определенные обязанности и, конечно же, огромная ответственность не только за позитивные результаты, но и также за неудачи компании. So basically, back last year, we did not have a lot of time. Time, unfortunately, was working against us. И, к сожалению, в прошлом году у нас не было так уж много времени. К сожалению, время работало против нас. So therefore, the task of creating a company had to be solved in a very short period of time. И, конечно же, задачу сделать компанию необходимо было решить в довольно сжатые сроки. So right away, I said I didn't want it to be part of it because it was impossible to make a high quality product in a very short time, and I wanted to deliver a high quality product. И вообще изначально я сказала, что я не очень, конечно, хочу в этом участвовать, потому что я считаю, что невозможно сделать качественный продукт за такое короткое время. А я, конечно же, хотела, то есть принести людям и на рынок хороший качественный продукт. So we went to work very hard, and we made it happen. Но мы начали работать, и мы создали хороший продукт. So we agreed that the working title of the project was to reflect the concept of providing a very wide range of investment products. And back then, it was planned that the company was going to be called Global Investment Services, or just abbreviated as GIS. И мы согласились, что рабочее название проекта должно было отражать концепцию предоставления широкого спектра инвестиционных продуктов, и планировалось, что компания будет называться Global Investment Services, сокращенно GIS, что в переводе на русский означает «глобальные инвестиционные услуги». However, our partner at the time disagreed. He instead insisted that he wanted to name the company EDK Forum. Но, однако, наш партнер в то время настоял на названии EDK Forum. And neither myself nor my team liked the idea. However, we wanted to respect the position of our partner. And what we did was in February, we released the first EDK Forum, and it took place. Но, как бы, честно говоря, ни мне, ни моей команде не нравилось это название, однако мы с уважением отнеслись к позиции нашего партнера, и в феврале месяце состоялся первый релиз компании EDK Forum. I want everybody to understand that the first release turned out to be very successful, but also unsuccessful at the same time. Я хочу, чтобы вы все понимали, что первый релиз оказался успешным и неуспешным одновременно. And the reason why I say it was unsuccessful and successful was because literally in 1 week, tens of thousands of people registered on the platform, and thousands of them became investors. И почему я говорю, что он был успешным, потому что реально буквально за неделю на платформе зарегистрировалось несколько десятков тысяч человек, и тысячи из них стали инвесторами. So that was the successful part. Now, the unsuccessful part was that due to the fact that we had very little time to prepare, we were not technologically prepared for such an influx
big traffic of investors, and we decided to take a step back and take a break and finalize the project for the moment. И неуспешной стороной было из-за того, что у нас было мало времени на подготовку. Технологически мы не были готовы к такому наплыву инвесторов, и мы приняли решение взять паузу и доработать проект. So after we took a break, around May or mid-May, we managed to create a more stable working version. And this time we launched the project for real. И после того, как мы взяли паузу, в середине мая у нас получилось создать устойчивую рабочую версию и запуститься по-настоящему. So with this, I want to mention, this is very important for you to know. И говоря это, я хочу, чтобы вы поняли, потому что это очень важно, чтобы вы поняли и знали, That behind closed doors, my team and I were responsible for the creation and development of the EDK forum for the first days. за закрытыми дверями я и моя команда с самых первых дней стояли за созданием и развитием EDK форум. So everything that you see on the website in your personal accounts was actually created by our team. И все, что вы видите на сайте, в вашем личном кабинете, все это было создано нами, нашей командой. And as many of you know who Alexander Pizano is our employee. And as you know, he manages the Department of Traders, which is the heart of the company, and manages the money that makes the forum of investors for EDK. И много уже из вас, кто знает Александра. Александр Пизано является нашим сотрудником, и он возглавляет отдел трейдеров, то есть это сердце прям компании, которые управляют деньгами инвесторов EDK форум. So I want to give you a little bit of inside information, very important inside information. И я хотела бы вам дать немножко внутренней информации, очень важной внутренней информации. So since this past July, a lot of disagreements began to arise between myself and the Russian partner, which eventually resulted in a very strange series of events. С июля месяца между мною и нашим партнером из России стали возникать разногласия, которые в итоге вылились в череду очень странных событий. So as a result of this disagreements, we decided to have a meeting between the heads of the company. В результате всех этих разногласий было принято решение провести совещание руководителей отделов компании. And we decided collectively in the board that we were going to dismiss Yevgeny Sundukov from the position of head due to the loss that we had of trust from him. И по итогам этого совещания было принято решение о смещении Евгения Сундукова с должности руководителя в связи с утратой доверия. This did not come as a surprise because it was written in the contract previously. So therefore, like I said, nobody was surprised because of what the contract said, we had to let him go. И такое событие было прописано в контракте, и поэтому в этом нет, в принципе, ничего удивительного. I am very grateful at the work that he did. Yevgeny is a very strong guy, and we hope that his path is filled with very bright
victories. We wish him well. We wish him nothing but the best, that he gets really good accomplishments. He's a man of difficult faith, and I think he deserves the best. Я очень благодарен за всю его работу. Евгений очень сильный парень, и я надеюсь, что его путь будет наполнен яркими победами и свершениями, потому что это человек сложной судьбы, и он заслуживает всех благ. So after he left, there was a void, a hole, and again we held a meeting, a board meeting, and everybody decided that I should be the one coming out as out of the shadows and publicly lead the company. И после ухода Евгения, конечно же, была дыра, которую нужно было заполнить, и мы еще раз провели совещание, на котором решили, что я выйду из тени и публично возглавлю компанию. Because he was gone, and we didn't like the name EDK Forum that much, we went back to the original decision, and we decided to change the name, and because we felt like company names carry out certain karma with them, and we wanted to start off fresh with a really strong development, with a new name and new energy, basically. И так как нам изначально не очень нравилось это имя, мы также решили сменить название, так как мы верим и мы думаем, что имя компании несет в себе карму, и мы хотим начать по-настоящему сильное развитие с новым именем и новой кармой. So now, as your new CEO, I want to give you the good news that our company name is no longer EDK Forum. Our new name is now Global Investment Services, or simply abbreviated as GIS. И сейчас, как ваш новый директор, я хочу вам представить замечательную новость, что имя нашей компании больше не EDK Forum, наше имя теперь Global Investment Services, сокращенно GIS. The orders to change the name has already been given. So literally tomorrow, all the changes will be made on our website and also on the social media accounts. Very important for everybody to know this. Although the name has changed, I want to know that only the name will change. Nothing else will change. The investment programs will stay the same. The financial regulations will stay the same. The mission, the roadmap, everything else will remain unchanged. Распоряжение о смене названия уже отданы, и буквально с завтрашнего дня на нашем сайте и в наших аккаунтах в социальных сетях будут внесены изменения. И также очень-очень важно, чтобы вы понимали и чтобы вы знали, что кроме названия не изменится ничего. То есть инвестиционные программы, финансовый регламент, миссия, дорожная карта и прочее останутся без изменений. So now I'm out of the shadows. All of you can see me. Now I'm your new CEO. As your new CEO, I can tell you that I'm very excited to work with everyone, each one of you. I want to go and get to meet you. I want to go and I want you to be able to put a face and see that I'm a real guy. And so I really want to meet the leaders that are developing our company. And I plan to go now very soon to Russia so I can get to know you personally. И так как я вышел из тени, и теперь я являюсь вашим директором, я очень хотела бы познакомиться со всеми, чтобы вы могли меня пощупать, увидеть, что я настоящий, то, что я реальный человек. И вот очень скоро я планирую полететь в Россию, чтобы со всеми вами увидеться. So I want to give you my promise that with this rebranding, with a new CEO, I want to take the company to the next level.
I want to, I want the company to move progressively forward, and I want us to have a better future with the company. So I will do my best for all this to happen. And with that said, I want to tell you how excited I am to go to Russia here very soon. You will be informed about the exact date of my arrival by our wonderful network development director, Julia. And like I said, I will see you in Russia. I will see you on the YouTube platform, which I plan to make announcements regularly on our social media platforms, and share good news about the companies with you. If you have any questions or you have any comments, please leave the comments here on the chat. It's my pleasure to be here. I'm elated. I am extremely excited to work with you. I'm happy, and I will see you soon in Russia. Сейчас я постараюсь запомнить все, что Giancarlo сказал, потому что это было очень много. Giancarlo. Sorry, I will try. I will really. I know that you are very excited. Он просто очень рад, очень воодушевлен и немножко забывает то, что мне нужно время для того, чтобы перевести. Как вы видите по эмоциям, я надеюсь, что вы понимаете, что Giancarlo очень воодушевлен, он очень рад и не может уже дождаться, когда же он со всеми вами увидится, познакомится лично. Он очень верит в то, что компания выйдет на новый уровень, то, что это будет большой прыжок, и все будет просто огонь. Также он сказал, что о точной дате прилета вам всем сообщит наш прекрасный директор по развитию Юлия Рябчинская. И если у вас есть какие-то комментарии, либо пожелания, вы можете, конечно же, всегда их здесь оставить в чате. Но Giancarlo очень с нетерпением ждет увидеть всех и каждого в России очень скоро. You have a good memory. Well, hopefully it translated everything. I think so, but those were very strong emotions. So I don't think it was that difficult to translate. If you left anything out, let me know, and I can tell you. Well, with that said, like I said, I leave everyone now, and very excited to work with each and every single one of you. Thank you very much for your time. И со всем, что я уже вам объяснил, все сказал, я хочу вас сейчас оставить, но для того, чтобы очень скоро увидеться лично, не могу дождаться. И спасибо всем, огромное спасибо за ваше время. Ну что, друзья мои, еще раз добрый вечер. Давайте поставим огонечки всему нашему сегодняшнему составу спикеров. На самом деле сегодня была очень-очень насыщенная программа. Давайте поставьте все, пожалуйста, огонечки, друзья мои. Сегодня у нас была презентация ПК, да, непосредственно с участием Сергея Рязанова. Сегодня была шикарнейшая презентация отчета деятельности трейдеров Александра Pizano. Ну и, конечно же, наш новый SEO компании, да, Giancarlo Bonelli. Это человек с огромнейшим опытом, вы, наверное, почувствовали сейчас его энергию. Ребята, я вас поздравляю, мы вышли на новый международный уровень, наша компания вышла на новый уровень. И я уверена, что действительно все обновления, все изменения в жизни нашей компании нам дадут новое вдохновение, новый рост, развитие, приток людей, лидеров, рост чеков, развитие международного рынка, события международном уровне, да, поэтому я вас всех поздравляю. Сейчас попрошу включить мои слайды. У меня есть для вас супер новости, друзья. Я думаю, что вы все сегодня должны, знаете как, обрадоваться, потому что буквально скоро, 16 сентября,
уже практически, да, на следующей неделе у нас пройдет большое событие. Попрошу, пожалуйста, включите, пожалуйста, мой слайд. Да, друзья мои, барабанный дробь. Да, у нас будет очень крутое мероприятие. Бизнес-форум, главные события этой осени, да, можно так его назвать, главные события этой осени, бизнес-форум 16 сентября, презентация компании, выступление руководства компании, обучение, мотивация, розыгрыш денежных призов, конечно же, это будет в городе Уфа, с участием SEO-компании Giancarlo, Bonelli. И это еще не все, ребята. У нас также прилетает к нам в Россию наш обожаемый старший аналитик трейдеров, друзья мои, Александр Pizano. Он выезжает в турне с нашим вместе с SEO-компанией Giancarlo Bonelli. Поэтому давайте поставим, друзья мои, огромнейшее количество сейчас просто девяток, да, потому что на самом деле он даст непосредственно SEO-компания вместе с нашим старшим аналитиком трейдеров будет здесь, в Уфе. Представляете, как, насколько это круто. И я вас приглашаю, все, кто находится рядом с нашей Республикой Башкортостан, все участники Республики Башкортостан, я вас приглашаю на это мероприятие. Конечно же, я хочу поблагодарить сегодняшних наших спикеров, да, за прекрасное выступление. Я очень рада, я сама вдохновлена всеми теми изменениями нашей компании. Я уверена, что это действительно будет очень большой уровень. Поэтому, конечно же, программа у нас Уфы будет тоже насыщенная, несмотря на то, что всего лишь это один день. Вы знаете, у нас сейчас начался рабочий сезон. Я не буду сейчас вас очень долго задерживать. Прекрасно понимаю, что информации сегодня было очень много. Единственное, я хочу просто сейчас, да, резюмировать сегодняшний наш день. Значит, 16 сентября будет у нас презентация компании, конечно же, это кофе-брейк по традиции. Вторая часть, это только для партнеров, будет выступать непосредственно, конечно же, выступит также наша SEO-компания и наш старший аналитик Александр Pizano. То есть это будет такое мероприятие. И кулуарно с лидерами, конечно же, мы еще и сделаем такое мини-мероприятие, такого VIP-характера, да. Поэтому, ребята, закрывайте квалификация от серебряного директора, у вас будет всегда возможность попадать на VIP-тусовки компании. После непосредственно Уфы у нас буквально через день, да, это 18 число, будет открытие партнерского офиса в Москве с участием также лидеров компании, куда непосредственно полетим SEO-компании, да, Александр Pizano. Это что касаемо у нас наших уфимских и московского мероприятия. Но и впереди, вы знаете, ребята, у нас самое главное событие, давайте следующий, пожалуйста, слайд. Самое главное событие, к чему мы сейчас готовимся всей компании, не спим 24/7, конечно же, 14-19 октября. Мы вас приглашаем в Сочи на лидерские каникулы, ребят. 6 дней отдыха вместе с компанией, вместе с SEO-компанией, руководством компании, вместе со старшим аналитиком, да, также там будет, конечно же, Александр Pizano, будет обучение по инвестициям, будет обучение по бизнесу, будет обучение, знаете, вообще по построению команды, там будет выступать топ-спикер мирового уровня, да, также будет давать обучение, тренинг, да, и это очень круто. Конечно же, отдых, без этого никак, ребят, мы с вами отдохнем, пройдем обучение, поработаем, ребята, в том числе, да, то есть, знаете, вот 6 дней такого крутого драйва, отдыха, объединения, знаете, вот, это, знаете, то же самое, поплыть 6 дней в рассоле, да, как сказать, свежему огурчику поместили в рассол, да, соленых огурчиков, и вы приедете совершенно обновленным новым человеком, с новыми силами, энергиями, да, и вперед начать работать, потому что впереди, друзья мои, вы знаете, декабрь, завершение года, и у нас огромное количество готовится новостей, конечно же, будет, да, на наших лидерских каникулах. Я напомню для вас, да, условия промоушен, они идут 30-го включительно.
Да, все те люди, которые участвовали в промоушене «Доходное лето», уже, конечно, часть людей, кто работал, кто развивался, кто поменял шашлыки на бизнес-встречи, да, конечно же, уже часть нашей команды прошли промоушен, уже выполнили Сочи, и им нужно будет скоро просто покупать билеты и собирать вещи. Поэтому мы буквально да, выложим обновленную программу Сочи, вам нужно будет с ними ознакомиться, что с собой нужно брать, какой будет дресс-код и так далее. Будет отдельно VIP-мероприятие только от золотого директора. Ребят, тоже на это обратите внимание. Конечно же, гала-ужин, завершение мероприятия в конце нашего да, лидерских каникул, завершим это все красивым ужином, торжественным, да, поэтому 30-го включительно у нас завершается промоушен, вы знаете, что с промоушен у нас намного упростили, да, потому что это будет в России, и мы хотим огромное количество людей дать возможность выполнить это промо и приехать к нам в Сочи. 70 человек, первые 70 человек, которые выполняют это промо, как раз они и попадают. 15 тысяч USDT, это в первой линии вы работаете, да, 15 тысяч долларов, то есть вы работаете в первую линию, и у вас должно быть 15 тысяч долларов в вашей, так, неправильно, 15 тысяч PV у вас должно быть в вашей команде со 2 по 6 линии, в совокупности это 1 к 5, вам должно быть 75 тысяч долларов. Поэтому обратите внимание, все те, кто выполняли промо в доходное лето, возможно, у вас совсем чуть-чуть не хватает выполнить и залететь на лидерские каникулы. Посмотрите свои обороты, результаты, да, ребят. Поэтому мы вас ждем в Сочи. В Сочи будет очень классное, крутое мероприятие. Я уверена, что вы и отдохнете, и насладитесь, и зарядитесь той энергией, которая вам позволит построить огромную команду, огромную структуру лидеров, да, и, конечно, закрыть квалификацию, зарабатывать очень хорошие деньги. На этом, друзья мои, мы завершаем сегодняшнее наше... Конечно, обучение будет по кооперации, да, у нас обучение отдельно, мы будем собирать руководителей офисов в Сочи, да, у нас отдельно будет для них блог, поэтому, ребята, у нас очень много, на самом деле, крутых новостей, все это готовится. Я хочу завершить сегодняшнее наше мероприятие, наш форум, на такой классной, крутой, да, ноте. С вами были сегодня шикарные спикеры, и, ребята, мы вышли на новый уровень и взлетаем на всех скоростях. Поэтому, ребята, всем желаю больших успехов, больших результатов. Завтра у нас будет презентация в 12 часов в Москве с розыгрышем, с обновленной презентацией компании. Ну и в понедельник увидимся с вами на планерке по традиции. С вами была Юлия Рябчинская. Всем пока-пока.